Good morning, students. Welcome to my class. I am Ramakrishna, your spoken English communication and grammar teacher. See, during our last classes, we discussed certain things where we can teach some parts of English grammar using the rhyme form. So instead of learning some portions of grammar in a difficult way, we thought why we should not teach them in an easy manner so that it becomes easy for the students to learn. So, I, in this school, try to convert certain portions of grammar into the rhyme form, and we are practicing that in our school almost for the last 6 years. And it has given us very good results. Now, let me recapitulate. I have already given you 3 rhymes. One to remember the parts of speech, the next to remember different tenses, and third one, conjugation of a verb. So you already know 3 rhymes. Today, I am going to discuss another very important aspect of grammar, and then I have converted it into another rhyme form. We will know it afterwards. First, let us recapitulate the previous 3 rhymes. The first rhyme is grammar, English grammar, parts of speech, 18 number, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, interjection. So in this rhyme, you can remember all the 8 parts of speech. The next rhyme is very important because it tells us about the tenses. 4 tenses: present tense, past tense and future tense, and its subdivisions. For example, present simple, present continuous, present perfect, continuous, present perfect continuous, past simple, past continuous, past perfect continuous, past perfect continuous, future simple, future continuous, future perfect continuous, future perfect continuous. See, if you remember, if you practice this rhyme, you can very easily remember all the 12 tenses. Very easy. You can't forget them actually. Instead of trying to remember, even if you try to forget them, you can't remember all your life. It makes learning the tenses very easy. And the third rhyme was conjugation of a verb. Conjugation of a verb means classifying the verb, the different forms of the verb in all its forms is called conjugation of a verb. For example, that rhyme is subject is I and the verb was write. The present tense of write is simple present tense is write. Past tense is wrote. Past participle is written. Present participle is read. So now let us recapitulate the rhyme. I write, I am writing. I have written, I have been writing. I have been writing. I wrote, I was writing. I had written, I had been writing. I had been writing. I will write, I will be writing. I will have written, I will have been writing. I will have been writing. See, now what we have done is we have conjugated the verb write in its different inflections. So if you know how to conjugate a verb, you can conjugate any verb. This conjugation of verb helps you to construct sentences. You can write any sentence. You can use any verb. For example, you can take the verb run. You can sing like this: you run, you are running, you have run, you have been running,
You have been running. You ran. You were running. You had run. You had been running. You had been running. You will run. You will be running. You will have run. You will have been running. You will have been running. So in this manner, if there are 30,000 words in the English language, you can conjugate all those words. So you cannot believe by learning only these 12 lines, you can conjugate all the 30,000 verbs in the grammar. There may be more, but you can conjugate all of them. That means you have developed the ability to create 136,000 sentences. By learning just 12 lines, you can write. You have developed the ability to write 136,000 sentences. Example: 30,000 into 12 is equal to 136,000 sentences you can write. Is that wonderful? Is it not very easy also? Now, I am going to give you another marvelous rhyme, which is very important and which it will help you very much in speaking and writing English. See, before that, let us discuss a small thing. See, when we meet some other person, what we will do? We will talk to them. We will communicate to them. What is communication? See, we have got certain ideas in your mind, and we have to transmit those ideas to other persons. So in order to transmit the ideas which are present in your mind to other persons, we need a medium. Only with the help of a medium we can translate our ideas into other person. So in order to do that, we need language. So without language you cannot communicate. You cannot communicate effectively if you are dumb or the other person is deaf. Communication will not happen. These disabilities will hamper the process of communication. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೋದು, ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ whatever communication we do, it happens through questions and answers. ನಾವೇನೇ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಬಹುಶಃ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30-40% ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇರ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ. See, without knowing how to ask a question, we cannot understand, we cannot communicate with other persons. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವೈಟಲ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಹೊರಟಾಗ when we try to learn a new language, we have to work very hard to develop the ability to ask questions. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ I have written some questions. I have written here 12 questions, and these 12 questions have been written in the 12 tense forms. ಈ 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು 12 ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಆ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ನೀನ್ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ 12 ಟೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಬರಬೇಕು. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ 12 ಟೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡೂ ಐ ರೈಟ್, ಆಮ್ ಐ ರೈಟಿಂಗ್. ಇದು ಡೂ ಐ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್, ಆಮ್ ಐ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಐ ರಿಟನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಡಿಡ್ ಐ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್, ವಾಸ್ ಐ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ರಿಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಲ್ ಐ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್, ವಿಲ್ ಐ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ವಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ವಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ವಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್, ನೌನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ V4 ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ನೌನ್ ಪ್ಲಸ್ V1 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ನೌನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. V4 ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಇನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ನೌನ್ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ನೌನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬೀನ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬಿ ವಾಸ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ವರ್ ಬಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ V4 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ಮಗುಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನನೇ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಗುಗೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ರೂಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ನೀರಿಳಿಯದ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಡುವು ತುರುಕಿದಂತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಕಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಳಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಗುಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು ಈ ಗ್ರಾಮರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಸಹವಾಸ ಅನ್ನಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. They should be able to understand whatever we teach. The students should be able to understand it very easily. And actually that learning process should be a happy process for them. ಅದು ಒಂದು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದು ಒಂದು ಕಡು ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವ ಆದ್ರೆ the student will not learn. ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂಗ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೊಸ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ರೈಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ರೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೌನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪದ್ಯ ರೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡೂ ಐ ರೈಟ್
Am I writing? Have I written? Have I been writing? Have I been writing? Did I write? Was I writing? Had I written? Had I been writing? Had I been writing? Will I write? Will I be writing? Will I have written? Will I have been writing? Will I have been writing? ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I am going to repeat this rhyme for a second time for the benefit of the students. Do I write? Am I writing? Have I written? Have I been writing? Have I been writing? Did I write? Was I writing? Had I written? Had I been writing? Had I been writing? Will I write? Will I be writing? Will I have written? Will I have been writing? Will I have been writing? ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ನೋಡಿ. ಮಗು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, V1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, V2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, V3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಪದ್ಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಸ್ ಫಾರಂ, ಈಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಇನ್ ದಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಫಾರಂ, ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪದ್ಯದ ತರ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಸ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ in order to learn this thing properly we use the rhyme method. After learning the rhyme we can use it in prose form. ನಿಮಗೆ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಧಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Do I write? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. Do I write? Am I writing? Have I written? Have I been writing? Did I write? Was I writing? Had I written? Had I been writing? Will I write? Will I be writing? Will I have written? Will I have been writing? ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಬ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಆಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಅದು. ಆಸ್ಕ್, ಡು ಐ ಆಸ್ಕ್, ಆಮ್ ಐ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಡಿಡ್ ಐ ಆಸ್ಕ್, ವಾಸ್ ಐ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, had I asked, had I been asking, had I been asking, will I ask, will I be asking, will I have asked, will I have been asking, will I have been asking. ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಸೈಕಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ರೈಡ್ ವರ್ಕ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಐ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಯು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸೈಕಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಡೂ ಯು ರೈಡ್, ಆರ್ ಯು ರೈಡಿಂಗ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರಿಡನ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬೀನ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬೀನ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಡಿಡ್ ಯು ರೈಡ್, ವಾಸ್ ಯು ರೈಡಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ರಿಡನ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ಬೀನ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ಬೀನ್ ರೈಡಿಂಗ್, ವಿಲ್ ಯು ರೈಡ್, ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ರೈಡಿಂಗ್, ವಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಡನ್, ವಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಡಿಂಗ್, ವಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಡಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕೇವಲ ಈ 12 ಲೈನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ 30,000 ವರ್ಗಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 1,36,000 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ರೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1,36,000 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಇಂಟರಾಗೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1,36,000 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟೆಷ್ಟಾಯ್ತು? 2,60,000 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ಬಲ್ಲಿರಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಬಹಳ ಸುಲಭ. 4 ರೈಮು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು 2 ರೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು, ಇನ್ನು 2 ರೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೇನಿಲ್ಲ, 6 ರೈಮ್ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 50% ಇಂಗ್ಲಿಷ್, 50% ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್.
Thank you very much for giving a patient hearing, students. Thank you once again.